When two objects are rubbed with each other, approximately a charge of 50 nanocoulomb. So the charge available is Q equal to 50 nanocoulomb. Can be produced in each object. Calculate the number of electrons that must be transferred. N கேட்டிருக்காங்க. See, நமக்கு தெரியுமே. We know that according to quantization of electrical charges, total charge Q is equal to N into E. So I can calculate N. What is the value of N then? N is equal to Q divided by E. Substitute and get the answer. What is the value of Q? It is 50 nanocoulomb. 50 nanocoulomb can be written as 50 into 10 to the power of minus 9 coulomb. So 50 into 10 to the power of minus 9 divided by 16 into, sorry, not 16, 1.6 into 10 to the power of minus 19. இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணோம்னா கீழே 10 power minus 10. இது எப்படி எழுதலாம்? N equal to 50 divided by, here 1.6 and 16 எழுதுனா, here I have to write it out as 10 power minus 11. Correct தானே? So இதை மேலே கொண்டு போயிடுங்க. You will be getting N is equal to 50 divided by 16 into 10 to the power of 11. நீங்க 2 ஆல டிவைட் பண்ணிடலாம். 2 ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா N is equal to மேலே வந்து 25 divided by, இங்க 16 2 ஆல டிவைட் பண்ணா 8 into 10 to the power of 11. இதை நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். எப்படி? 25 by ஒன்னு டிவைட் பண்ணி பார்த்துரு. டிவைட் பண்ணிடலாமா? ஈஸியா டிவைட் பண்ணிடலாமா? 3 times are 24, about 3.10. So 1 இல்லையா? 1 and 2, 20. 2 times 20 அப்படின்னா 16 வரணும். 16 to 40. அப்போ 3.125 into 10 to the power of 11 electrons is considered to be the number of electrons available when a charge of 50 nanocoulomb is transferred. So உங்க புக்ல என்ன ஆன்சர் கொடுத்திருக்காங்க? 31 கொடுத்திருக்காங்க. இந்த 10 power 11 நீங்க இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணா அப்படி எழுதலாம். That is equal to 31.25 into 10 to the power of 10 electrons. This is what we are considering it as the answer for the first question. Correct? எழுதிக்கோ. See problem number 2. The total number of electrons in the human body is typically in the order of 10 power 28. So the total number of electrons, the number of electrons available, N is equal to 10 to the power of 28. Suppose due to some reason, you and your friend lost 1% of these electrons. Last number of electrons available. Last number of electrons அப்படின்னு நம்ம consider பண்ணும் பொழுது it is 1% of 10 power 28. What is 1% of 10 power 28? I can write like this. 1% means 1 divided by 100 multiplied it with 10 power 28. So the number of electrons lost is equal to 10 power 26 electrons. So number of electrons lost. So I can write number of electrons lost is equal to 10 power 28 electrons. What it is asked? Calculate the electrostatic force. So you are asked to calculate electrostatic force between you and your friend separated by a distance r is equal to 1 meter. Then compare this with your weight. Assume the mass of each person is 60 kilogram and use point charge approximation. Okay, second part அப்புறம் பார்ப்போம். First part முதல்ல எடுத்துக்குவோம். See, when you are considering initial number of electrons available, initial number of electrons is 10 power 28. In that, 1% of the electrons has been lost. எவ்வளவு எலக்ட்ரான் லாஸ்ட் ஆகுதோ அவ்வளவு சார்ஜஸ், அவ்வளவு பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இன்க்ளூட் ஆகும். So number of electrons lost is 10 power 26. Therefore, charge in the human body எவ்வளவு? Charge in the body or charge in the
human body charge in the human body அப்படின்றத நான் first you and your friend ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. first u ன்னு எடுத்துக்குவோம். அப்போ அது q1. what is q? q க்கு பதிலா last question லே போட்டுருக்கிறோம். q is equal to n into e. so q1 is equal to number of electrons lost n multiplied with the charge of 1 electron. So then what is the value of q1? q1 is n is 10 to the power of 26 multiplied it with the charge of 1 electron, 1.6 into 10 to the power of minus 19. So I can write q1 is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 7 coulomb. Correct? 7 19 multiply, sorry, not 7 plus 7, because here it is 10 power 26. So 26 minus 19, I will be able to get it out as 7. Similarly, charge in the another body or charge in the human body of your friend, other human body, another human body ங்கிறது friend ஓட you and your friend ன்னு கொடுத்திருக்கு. அப்ப friend ஓட human bodyல q2 ங்கிற charge இருக்கும். The value of q2 is also equal because the number of electrons that is lost in both of the bodies are equal. So q2 is also equal to 1.6 into 10 to the power of 7 coulomb. Am I correct? இப்போ என்ன பண்ணணும்? q1 calculate பண்ணிட்டோம், q2 calculate பண்ணிட்டோம். You have to calculate the force. What is the force? Force available is nothing but, according to Coulomb's law, force F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into q1 into q2 divided by r square. So what is F then? What is 1 by 4 pi epsilon 0? It is nothing but 9 into 10 to the power of 9 into, here I can write 1.6 into 10 to the power of 7 into 1.6 into 10 to the power of 7 whole divided by r square. R is considered to be 1 meter. So it is taken to be 1 square. Simplify பண்ணிடுவீங்களா? Hello? Simplify பண்ணிடுவீங்களா? Simplify பண்ணிட்டீங்கன்னா simplify பண்ணுங்க. பண்ண என்ன ஆன்சர் வரும்னு சொல்லுங்க. What will be your answer? Simplify பண்ணிடலாமே. You'll be able to get the answer as 2 multiply பண்ணா 3.2 வருமா? 2 multiply பண்ணலாமா? F equal to 9 into 1.6 into 1.6, 16 into 16 கொடுத்திருக்கு. 16 into 16 வந்து 256. இங்க ஒரு point, இங்க ஒரு point. அப்ப it is 2.56 multiplied it with இங்க ஒரு 10 power 9. இங்க ஒரு 10 power 7, இங்க ஒரு 10 power 7. அப்ப இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 10 power 14. இங்க ஒரு 9, அப்ப 10 power 23 நியூட்டன். இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுடா. அப்ப எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் F equal to 9 into 6 54, again ஒரு 5, 9 into 5 45, 45 plus 5 50, again 5, 18 plus 5 23. So 23.04 into 10 to the power of 23 Newton. This is the amount of force existing between you and your friend. Purinjicha, are you able to understand? Yes, sir. Yes. What is the second concept asked? The second question asked is, compare or assume the compare this weight, this with your weight. Assume mass of each person is 60 kilogram. So how to calculate the weight? It is very clear that weight is equal to, what is the value of weight? Weight is equal to W equal to M into G. So what is weight then? What is M? It is given as 60 kilogram. G, you can put it out as 9.8. So W equal to 6 into 98. So I can write W equal to 8 into 6, 48, again 4, 9 into 6, 54, 54 plus 4, 58. So the answer is W equal to 588 Newton. You are asked to compare the weight of the person with the force. So by comparing, by comparing the electrostatic force and the weight, it was found out that the electrostatic force is much greater than that of
the weight of the body that was being available. Weight of the body that was being available. Purunjicha? Yes, sir. Are you able to understand? Yes, sir. 3 was 5 identical charges Q are placed equidistant on a semicircle as shown in the figure. Another point charge, small q, is kept at the center of the circle of radius capital R. Calculate the electrostatic force experienced by the charge small q. கொஞ்சம் வித்தியாசமான ப்ராப்ளம். இதை we have to apply superposition principle. அதை வச்சுதான் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும். முதல்ல கவனி, அதுக்கு பிறகு எழுதலாம். டைம் தரேன், இல்லைன்னா நீங்க நான் சொல்லி கொடுத்ததை அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுட்டு கூட போடலாம், இல்ல ரெக்கார்ட் பண்ணதை அனுப்புறேன். கவனி. See, 5 identical charges are placed on an equidistant on a semicircle. So a semicircle was being given. Okay, this is a semicircle. In this semicircle, இது அந்த axis, y-axis எடுத்திருக்கிறாங்க. On this semicircle, they are having 5 spheres. One is here, another one is here. 5 spheres means 5 charges. Another one here, another one here, another one here. All the charges are placed at equidistant. Our radius on the center of the sphere, hemisphere அல்லது semicircle in the charges எல்லாமே they are at the same distance R. இதெல்லா charges may represented as capital Q. இப்ப இன்னொன்னு என்ன செஞ்சிருக்காங்க, another charge is placed at what? Another charge is placed at this point. Let us consider it as Q. And we are asked that it was given in the center point O னு வச்சுக்கலாம். center point க்கும் edges க்கும் அல்லது ஒவ்வொரு சார்ஜ் இருக்கக்கூடிய distance capital R னு எடுத்திருக்காங்க. What it is asked, கவனி, the asked is calculate the electrostatic force experienced by the charge Q. Small q மேல, அதாவது we are asked to calculate force on small q அப்படின்றது வேணும். கொஞ்சம் கவனிங்க, நான் என்ன பண்றேன், இந்த 5 சார்ஜ் எடுத்திருக்கிறேன் இல்லையா, ரெட் கலர்ல போட்டிருக்கிறேன் இல்லையா, அந்த 5க்கும் I am giving a name. See, இது first charge னு வச்சுக்கிறேன், இது second charge, இது third charge, இது fourth charge, இது fifth charge. இப்ப இந்த all the 5 chargesம் இந்த small q மேல force கொடுக்குமா? 2 சார்ஜ் இருந்ததுன்னா 2 சார்ஜுக்கு இடையில ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும். அந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும்? along the line joining the charges இருக்கும். 2 சார்ஜும் பாசிட்டிவ்னாலோ 2 சார்ஜ் நெகட்டிவ்னாலோ ரிப்பல் பண்ணும், இல்லைன்னா அட்ராக்ட் பண்ணும். இவ்வளவு நமக்கு தெரியும். இப்ப பாரு, இந்த நம்பர் 1 அப்படின்ற இடத்துல ஒரு சார்ஜ் வச்சிருக்கிறேன், சென்டர்ல ஸ்மால் கியூங்கிற சார்ஜ் வச்சிருக்கிறேன். அப்ப இந்த கியூ, கேபிட்டல் கியூ இந்த ஸ்மால் கியூ மேல ஒரு ஃபோர்ஸ் டெவலப் பண்ணும். அந்த ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும், நெகட்டிவ் y ஆக்சிஸ்ல. அத நான் இப்படி எழுதிக்கிறேன், E, that is sorry not E, F னு எழுதுவோம். F force acting on this charge Q due to the first charge. அதனால நான் இதை எப்படி எழுதிக்கிறேன், FQ1. கரெக்டா? கரெக்டாடா? அதே மாதிரி நான் ரெண்டாவது சார்ஜ் எடுக்கிறேன். ரெண்டாவது சார்ஜும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கியூ, ஸ்மால் கியூ மேல ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும். எப்படி இருக்கும்? அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அலாங் த லைன் ஜாயினிங் த சார்ஜஸ். ரெண்டும் பாசிட்டிவ், அதனால எந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் பண்ணும்? இட் வில் ஆக்ட் அவே. இது ரெண்டாவது ஃபோர்ஸ். அப்ப இந்த ரெண்டாவது ஃபோர்ஸ் இப்படி எழுதுறேன், ஃபோர்ஸ் ஆன் த ஸ்மால் சார்ஜ் கியூ டியூ டு த செகண்ட் சார்ஜ். அடுத்தது மூணாவது சார்ஜ் எடுக்கிறேன். மூணாவது சார்ஜ் என்ன பண்ணும்? மூணாவது சார்ஜும் இந்த ஸ்மால் கியூ மேல ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும். எந்த டைரக்ஷன்ல கொடுக்கும்? இட் இஸ், இந்த ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ், சோ ரிப்பல்ஷன் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும். அந்த ஃபோர்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ஸ்மால் சார்ஜ் கியூ டியூ டு த தேர்ட் சார்ஜ் FQ3. நாலாவது சார்ஜ் இந்த சார்ஜ் மேல ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்ல, இந்த நாலாவது சார்ஜும் it will be giving a force on small q
acting along the line joining and repulsive இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும். அப்ப இந்த டைரக்ஷன்ல இருந்தா என்ன ஆகும்? FQ4 அப்படின்னு ஒரு ஃபோர்ஸ் வரும். அடுத்தால Q5 எடுத்துக்கோங்க. அஞ்சாவது சார்ஜ் எடுத்துக்கோங்க. கேபிட்டல் Q. கேபிட்டல் Q அப்படின்றது ஸ்மால் Q மேல ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும். அது எவ்வளவுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? அந்த ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது அலாங் த லைன் ஜாயினிங் இந்த அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு ரிப்பல்ஷன்றால அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடுல இருக்கும். அப்ப இந்த ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது F இன்ட்டு ஸ்மால் Q இன்ட்டு 5. F small Q 5. Are you able to understand this or not? Sir, understood. இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொன்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம். நீங்க பாருங்களேன், FQ1 எடுத்தாலும் சரி, FQ2 எடுத்தாலும் சரி, FQ3 எடுத்தாலும் சரி, FQ4 எடுத்தாலும் சரி, அல்லது FQ5 எடுத்தாலும் சரி, எல்லாமே ஈக்குவலா ஃபோர்ஸ் என்ன பாரு, எப்படி பாரு, எல்லாத்துக்குமே ஃபோர்ஸ் என்ன? 1 divided by 4 pi epsilon 0 into Q1 into Q. எல்லாத்துலயுமே Q1 வந்து கேபிட்டல் Q தான், எல்லாத்துலயுமே Q2 ஸ்மால் Q தான், டிவைடட் பை எல்லா கான்செப்ட்லயும் கேபிட்டல் Qவுக்கும் ஸ்மால் Qவுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ரேடியஸ் தான். அப்போ ஆர் ஸ்கொயர். கரெக்ட் தானா? F1 எல்லாத்தோடைய மேக்னிடியூடும் சேம். நான் டைரக்ஷன் எழுதல, மேக்னிடியூட் மட்டும் எடுத்திருக்கேன். மேக்னிடியூட் எல்லாம் சேம். am I correct? Yes sir. இப்போ டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆன் Q வேணும் எனக்கு. டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆன் ஸ்மால் Q வேணும். இந்த டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆன் ஸ்மால் Q எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, அக்கார்டிங் டு சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபிள். அக்கார்டிங் டு சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபிள் என்ன ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்தேன்? F vector is equal to, அல்லது F of Q vector is equal to, total force on Q is equal to FQ1 vector plus FQ2 vector plus FQ3 vector plus FQ4 vector plus FQ5 vector. எல்லாத்துக்கும் வெக்டார் சம் எடுத்தா எனக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும். இப்ப நான் இந்த டயக்ராம் எடுக்கிறேன் மக்களே. இந்த டயக்ராம்ல நீங்க பாருங்க, இந்த FQ1 அப்படின்றதோட மேக்னிடியூடும் FQ5 அப்படின்றதோட மேக்னிடியூடும் ஒண்ணுதானே? எல்லாத்தோட மேக்னிடியூடும் ஒண்ணுதான். நான் இப்ப இந்த ரெண்டையும் எடுக்கிறேன். FQ1 உடைய மேக்னிடியூடையும் FQ5 மேக்னிடியூடையும் எடுக்கிறேன். ரெண்டும் ஒண்ணுதான். ரெண்டுக்கு டைரக்ஷன் பாரு. ஒண்ணு டவுன்வர்ட்ல இருக்கு, இன்னொன்னு அப்வர்ட்ல இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்? Since FQ1 and FQ5 are equal in magnitude and opposite in direction என்னாகும்? they cancel each other. அப்போ ரிசல்டன்ட் கண்டுபிடிக்கிற கான்செப்ட்ல எது வராது? F1Qவும் FQ5வும் கேன்சல் ஆயிடும். கௌதம் சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு, மியூட் பண்ணுங்க. சோ FQ அப்படின்றதுல ரிசல்டன்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு FQ1ம் எதுவும் போயிடும், FQ5வும் கேன்சல் ஆயிடும். இப்போ அடுத்த கான்செப்ட் என்ன? அப்ப FQ என்ன வரணும் பாரு. If you are getting FQ, then FQ vector will be then equal to, இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயாச்சுன்னா மிச்சம் என்ன இருக்கும்? FQ2 plus FQ3 plus FQ4 இதனுடைய வெக்டார் சம் இருக்கும். இப்ப அகைன் இந்த டயக்ராம்ல நான் இந்த மூணை மட்டும் போட்டுக்கிறேன். நீ கொஞ்சம் கவனி. இதுல இந்த பாயிண்ட் வந்து I am considering it as Q. இங்க இருக்கக்கூடிய Q இது வந்து தேர்ட் பொசிஷன். இது வந்து along the x axis ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. FQ3 இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய சார்ஜும் இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய சார்ஜையும் தான் கன்சிடர் பண்ணணும். மற்ற ரெண்டு கேன்சல் ஆயிட்டு. இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் 2 இது இங்க ஆக்ட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கு? இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு. இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்குன்னா இது என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம்? FQ2ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இது ஃபோர்த் சார்ஜ் இங்க ஆக்ட் பண்ணும்போது இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு. அதை என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம்? FQ4ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இப்ப நான் என்ன பண்றேன்? in order to find the resultant, நான் வந்து FQ2 ரிசால்வ் பண்றேன். சரியா?
அப்ப FQ2 you resolve into two perpendicular components. Into two perpendicular components. சார் ரெண்டு perpendicular componentனா எப்படி பண்ணலாம்? இந்த பாருங்க, இது இந்த ஆங்கிளை வந்து நீங்க இதை ரெஃபரன்ஸா வச்சுக்குவோம், எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ரெஃபரன்ஸா வச்சுக்குவோம். அப்ப இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ரெஃபரன்ஸா வச்சா இதுவும் இன்க்ளைன்ட் அட் an angle theta, இதுவும் இன்க்ளைன்ட் அட் an angle theta. அப்போ FQ2 ரிசால்வ் பண்ணா ஒன்னா ஹரிசான்டல் காம்போனண்டா எழுதலாம், இன்னொன்னு வெர்டிகல் காம்போனண்டா எழுதலாம். அப்ப இங்க பாரு, இந்த பாயிண்ட்ல இந்த டைரக்ஷன்ல எனக்கு FQ2 இருக்கு. இதை நான் ஹரிசான்டலாவும் வெர்டிகலாவும் ரிசால்வ் பண்றேன், ரெண்டு பெர்பெண்டிகுலர் காம்போனன்ட்ஸ், இந்த ஆங்கிள் தீட்டா. அப்போ இந்த ஹரிசான்டல் காம்போனன்ட் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? இந்த ஹரிசான்டல் காம்போனன்ட் இதுக்கு அட்ஜசன்ட் சைடு. அதனால ஹரிசான்டல் காம்போனன்ட் அப்படின்றது FQ2 cos தீட்டான்னு வரும். வெர்டிகல் காம்போனன்ட் வந்து FQ2 sin தீட்டான்னு வரும். எப்படி FQ2 ரிசால்வ் பண்ணணும் அதே மாதிரி நான் FQ4 ரிசால்வ் பண்றேன். அடுத்தால நான் என்ன பண்றேன், ரிசால்வ் FQ4 into two perpendicular components. ரெண்டு perpendicular components ரிசால்வ் பண்ணுங்க. அப்ப என்ன ஆகும், FQ4ல வந்து ஒன்னு ஹரிசான்டல் காம்போனண்டா இருக்கும், இன்னொன்னு வெர்டிகல் காம்போனண்டா வரும். இங்க பாரு, இங்க போடுறேன் டயக்ராம். இந்த டைரக்ஷன்ல தான் FQ4 இருக்குது. இது ஹரிசான்டல்ல எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு இன்க்ளைன்ட் அட் an angle theta. ரெண்டா ரிசால்வ் பண்ணா ஒன்னு ஹரிசான்டல் காம்போனன்ட், இன்னொன்னு வெர்டிகல் காம்போனன்ட். ஹரிசான்டல் காம்போனன்ட் அட்ஜசன்ட் சைடு, அப்போ FQ4 cos theta வரும். வெர்டிகல் காம்போனன்ட் FQ4 sin theta வரும். இந்த வேல்யூ நான் இங்க சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணா என்ன வரும் பாரு. பாரு, இத FQ2 ரிசால்வ் பண்ணா எனக்கு FQ2 cos theta ஹரிசான்டலா வரும், வெர்டிகலா FQ2 sin theta வரும். அதே மாதிரி FQ4 ரிசால்வ் பண்ணா ஹரிசான்டலா FQ4 cos theta வரும், வெர்டிகலா FQ4 sin theta வரும். இப்போ டயக்ராம் பாருங்க. From diagram it is clear that FQ2 sin theta and FQ4 sin theta are equal in magnitude, and opposite in direction. கரெக்டா சார்? இந்த டயக்ராம்ல பார்த்தா FQ2வையும் FQ4ஐயும் ரிசால்வ் பண்ணும் பொழுது ரெண்டு வெர்டிகல் காம்போனன்ட்டும் ஈக்குவல் ஆப்போசிட்ல இருக்கிறதுனால அந்த ரெண்டு வெர்டிகல் காம்போனன்ட் கேன்சல் ஆயிடும். சோ they cancel each other. கரெக்ட் தானா? அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் பாரு. ரிமைனிங் என்ன இருக்கும், Q அப்படின்ற பாயிண்ட்ல மூணு ஃபோர்ஸ் இருக்கு. ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து FQ3 இருக்கு, இன்னொரு ஃபோர்ஸ் வந்து FQ2 cos theta இருக்கு, இன்னொரு ஃபோர்ஸ் வந்து FQ4 cos theta இருக்கு. அப்போ total force on Q எவ்வளவு? Therefore the total force on Q equal to sum of these forces acting in the same direction. அப்போ ஒன்னு வந்து FQ3 plus இன்னொன்னு வந்து FQ2 cos theta plus இன்னொன்னு வந்து FQ4 cos theta. இதை எப்படி எழுதலாம்? இந்த பார், FQ equal to சார் FQ3 ஓட மேக்னிடியூட், FQ2 ஓட மேக்னிடியூட், FQ4 ஓட மேக்னிடியூட் எல்லாமே சேம், அப்படிதானே? அப்போ இது மேக்னிடியூட் எல்லாம் சேம்ங்கிறதுனால எல்லாமே ஒரே வேல்யூக்கு ஈக்குவல் அப்படின்றதுனால நான் மொத்தத்துல வெளியில எடுத்துக்கிறேன். E small q of 2 அல்லது 3 அல்லது 4 ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துக்கிட்டேன்னா இங்க எடுத்தாச்சுன்னா 1 பிளஸ் இங்க ஒரு cos theta இருக்கும், பிளஸ் இங்க ஒரு cos theta இருக்கும். வெரி குட். அப்போ எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் பாரு. ஃபோர்ஸ் F of Q equal to E of Q3 into 1 plus 2 cos theta ன்னு வந்துரும். Am I correct? Sir. இந்த தீட்டா எவ்வளவு மக்களே? இந்த தீட்டா எவ்வளவு? இந்த பாரு, இதுக்கும் இதான தீட்டான்னு மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த ஆங்கிள் 90 டிகிரி, அதுல பாதி. அப்ப தீட்டா எவ்வளவு? 45 டிகிரிஸ் அப்படின்றது தீட்டா. அப்ப இதை கொண்டு வந்து நான் இங்க சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிரட்டா? அப்ப நான் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணா ஃபோர்ஸ் ஆன்
the charge Q equal to the bar EQ3 value தெரியும் 1 divided by 4 pi epsilon 0 capital Q into small q divided by r square into 1 plus never know 1 plus 2 into cos 45. What is the value of cos 45? 1 by root 2. 1 by 4 pi epsilon 0 into capital Q into small q by r square into 1 plus 2 cos 45. About 2 into cos 45 is 1 divided by root 2. அப்போ ஒரு root 2 இந்த 2 cancel பண்ணா எனக்கு root 2 வந்துரும். அப்போ f of q equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into capital Q into small q by r square into 1 plus root 2. இது resultant magnitude. இது வந்து resultant magnitude. சார் டைரக்ஷனோட வேணும்னு வெச்சுக்கோ. அப்ப நான் டைரக்ஷனோட வேணும்னா FQ வெக்டார்னு எழுதணும். ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு? along the x axis இருக்கு. சோ ரெண்டு ஸ்டெப் எழுதலாம். 1 by 4 pi epsilon 0 into capital Q small q by r square into 1 plus root 2 இது magnitude. டைரக்ஷன் இப்படி எழுதலாம் along x axis அப்படின்னு எழுதலாம். சார் யூனிட் வெக்டார்ல எழுதணும்னா along x axis னா I cap. அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நான் FQ வெக்டார்னு எழுதுனா 1 divided by 4 pi epsilon 0 into capital Q into small q by r square into 1 plus root 2. along x axisங்கிறத எடுத்துட்டேன்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? plus I cap அப்படின்னு போட்டுடலாம். புரிஞ்சுதா? எனி டிஃபிகல்ட்டி? இதுதான் ஆன்சர். புக்ல இது ஆன்சர் தான் இருக்கும். ஃபோர்ஸ் அப்படின்றதுனால யூனிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை நியூட்டன் வச்சுக்கோ. எனி டிஃபிகல்ட்டி? சார் எழுதிட்டீங்களா? எழுதலைன்னா நான் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை கொஞ்சம் அதை சிம்பிளா சுருக்கி வச்சிருக்கிறேன். காப்பி பண்ணிக்கோ. Come on, you just copy it out quick. Suppose a charge plus q on earth surface and another charge plus q is placed on the surface of the moon. அப்ப ரெண்டு கான்செப்ட் எடுப்போம். Here I am having the surface of the earth. On the surface of the earth, I am having a charge plus q. Here I am considering the moon. See, on the surface of the moon, another charge plus q. Okay, another charge plus q is placed. Calculate the value of small q required to balance the gravitational force of attraction between earth and moon. See, there is a gravitational force of attraction between earth and moon. In order to balance that, what should be the value of q? Then second one, suppose the distance between the moon and the earth is half, would the value of charge will change? Let us see. What are the given quantities? Mass of earth is given. Mass of earth is 5.9 into 10 to the power of 24 kilogram. Then mass of moon is given, which is 7.9 into 10 to the power of 22 kilogram. And yes, that's all. What it is asked, you are asked to calculate q. See, when you are having the charge in the moon and when you are having a charge in the earth, in between them, you will be having an electrostatic force. So first of all, I am calculating electrostatic force between earth and moon. Between earth and moon. Let us take it out as F suffix E. That F suffix E, gravity, the force between earth and moon is 1 divided by 4 pi epsilon 0 into Q1 into Q2 divided by R square. இங்க என்ன கொடுத்திருக்கிறோம்? Here Q1 is equal to Q2 equal to Q ன்னு எடுத்திருக்கிறாங்க. Therefore, electrostatic force is 1 divided by 4 pi epsilon 0 into Q square divided by R square.
take this as equation number 1. See, problem la enna kuduthirukanga, it was balanced by the gravitational force. So we have to calculate the gravitational force between Earth and Moon. We have to calculate the gravitational force between Earth and Moon. See, this can be calculated using Newton's formula. So according to Newton's formula, or the universal law of gravitation, Newton's universal law of gravitation, according to universal law of gravitation, we know the formula for gravitational force as G into m1 into m2 divided by r square. So gravitational forces, what is G? Universal gravitational constant, 6.67 into 10 to the power of minus 11 into m1 is mass of Earth, m2 is mass of Moon, divided by square of the distance. So I can say the gravitational force is equal to 6.67 into 10 power minus 11 into what is mass of Earth? It was given as 5.9 into 10 power 24 into mass of Moon 7.9 into 10 to the power of 22 whole divided by r square. So let us consider this gravitational force as equation number what? Let us take this as equation number 2. Now, according to our problem, both are equal. It is electrostatic forces balanced by gravitational force. Since electrostatic force is balanced by gravitational force, how I can write? I can write like this: f of E equal to f of G. What is f of E? F of E is 1 by 4 pi epsilon 0. I can write it out as 9 into 10 to the power of 9 into q square divided by r square is equal to, what is the other side? F of G, 6.67 into, I am writing this 5.9 into 7.9 into, you see 10 power 24. இங்கே ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணலாம். 10 பவர் minus 11, 10 பவர் 22 கேன்சல் பண்ணா 10 பவர் 11. So இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா 10 பவர் 24 10 பவர் 11 ஆட் பண்ணோம்னா 10 பவர் 35. Am I correct? 4 plus 1 5, 2 plus 1 3 whole divided by r square. So simplify பண்ணும்போது இந்த r square cancel ஆயிடும். So I will be getting q square is equal to, what is the value of q square? Q square will be equal to, make a cross multiplication, 6.67 into, this I can write it out as 59. This I can write it out as 79 into, 2 digit inga eduthuruvom, 10 power 33 whole divided by, how I can write whole divided by 9 into 10 to the power of 9. So idu rendu cancel pannalam. If I am cancelling it, I can able to get it out as 10 power 24. Now I have to get Q. So Q is square root of 6.67 into 59 into 79 into 10 power 24 whole divided by 9. So simplification you have to do. You simplify and get me the answer. நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா நான் லாகிரிதம் போட்டு தான் சிம்பிளிஃபை பண்ணுவேன். நீங்க உங்களுக்கு லாகிரிதம் தெரியுமா? ஹலோ, லாகிரிதம் தெரியாது அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. எப்படி மேல உள்ளதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா ரூட் ஆஃப் 6.67 into 59 into 79 into 10 பவர் இதை ரூட் எடுத்தா 12 whole divided by 9க்கு ரூட் எடுத்தா 3. மல்டிப்ளை பண்ணி தான் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும். இல்ல அப்படின்னா கால்குலேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணணும். இல்ல லாகிரிதம் யூஸ் பண்ணா ஈஸி, பட் லாகிரிதம் உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் த ஆன்சர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கூலும். இல்ல இப்படியே விட்டுட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும், அரை மார்க் போகும். இப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னா half a மார்க் போகும். இல்ல அப்படின்னு சொன்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் ஃபுல் மார்க் வரும்.
நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணி எனக்கு ஆன்சர் சொல்லணும். நாளைக்கு வரும்போது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்பொழுது சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்க. என்ன பிகாஸ் நான் முடிச்சாச்சு. நீ ரூட்டுக்குள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி அதுக்கு ரூட் தான் எடுக்கணும். கண்டுபிடிச்சிட்டு வா. இதுல ரெண்டாவது கான்செப்ட் இருக்கு. வாட் இஸ் த செகண்ட் கான்செப்ட்? பி கான்செப்ட். See, suppose the distance between the moon and the earth is half. Would the value of charge Q changes? Change ஆகாது. ஏன்னு சொல்றேன். If the distance between the moon and earth decreased or decreases, value of charge won't change. Reason என்ன? Reason வந்து Q அப்படின்ற சார்ஜ் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ். Q அப்படின்றது இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ். நீங்க அந்த டயக்ராம் அந்த ஃபார்முலால பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ரெண்டையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணும் பொழுது ரெண்டு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணிட்டோம்? கேன்சல் பண்ணிட்டோம். இஃப் யூ ஆர் ரெடியூசிங் இட் டு ஹாஃப், திரும்பியும் அது கேன்சல் தான் ஆகும். அதனால we are saying that என்ன ரீசன் சொல்றோம்? The charge available is independent of distance. So by decreasing the distance between the moon and the earth, there is no change in the value of the charge. Hope you should have understand this. Draw the free body diagram for the following charges as shown in the figure A, B and C. ஒன்னொன்னா எடுக்கிறேன். First A diagram எடுக்கிறேன். A diagram வந்து ஒரு டேபிள் இருக்கு. அந்த டேபிள் மேல என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஒரு பிளாக் ஆஃப் மாஸ் வச்சிருக்காங்க. அந்த பிளாக் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்றது M. இந்த பிளாக் ஆஃப் மாஸுக்கு Qன்னு ஒரு சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு கூட ஒரு ஸ்ப்ரிங் கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. இதுக்கு இந்த டைரக்ஷன்ல ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைய சொல்றாங்க. உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்னா இந்த மாஸ் அப்படின்னு சொல்றத ஒரு பாயிண்ட் மாஸா கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஒண்ணு. அதுக்கு பிறகு இந்த பாடி மேல என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் ஆக்ட் ஆகுதுங்கிறத நீங்க சொல்லணும். இந்த பார் M அப்படின்ற பாடி இங்க வச்சிருந்தோம்னா இதுக்கு டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும். M into G. இந்த சர்ஃபேஸ் இதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல ரியாக்ஷன் கொடுக்கும். அத நார்மல் ரியாக்ஷன் N எடுக்கலாம் அல்லது நார்மல் ரியாக்ஷன் Rன்னு எடுக்கலாம். அது போக வேற என்னெல்லாம்? இந்த பார் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல E அப்படின்ற ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட் இருக்கு. இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு வந்து இந்த சார்ஜ் மேல ஆக்ட் பண்ணும் பொழுது எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் வரும். அந்த ஃபோர்ஸ் டியூ டு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு. ஃபோர்ஸ் டியூ டு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டுனா நம்ம இப்படி எழுதலாம் E into Q. சின்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு E is equal to F by Q ன்னு படிச்சிருக்கிறோம். அப்போ எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு E equal to F divided by Qங்கிறதுனால E அப்படி F அப்படின்றது E into Q க்கு ஈக்குவல். அப்போ இந்த டைரக்ஷன்ல வரும். சார் இந்த டைரக்ஷன்ல மாஸை வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் டைரக்ஷன்ல இல்ல பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இழுத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் என்ன ஆகும்? இந்த ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எலாங்கேட் ஆகும். ஸ்ப்ரிங் எலாங்கேட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்ப்ரிங்குக்குள்ள என்ன டெவலப் ஆகும்னா ஸ்ப்ரிங்குக்குள்ள ஒரு ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் டெவலப் ஆகும். ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? எந்த டைரக்ஷன்ல ஸ்ப்ரிங் மூவ் ஆகிருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட் டைரக்ஷன்ல. அந்த ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் எதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும்? ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் ஆக்டிங் இன் ஆப்போசிட் சைட் டைரக்ஷன். அதனால F ப்ரொபோர்ஷனல் டு -x ன்னு படிப்பாங்க. So F is equal to போட்டா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கொடுக்கணும். அப்ப -k into x. சார் இந்த கான்செப்ட் இந்த ஸ்ப்ரிங்ல வரக்கூடிய இந்த கான்செப்ட் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கு. 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல இல்ல 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கு. சோ 4 ஃபோர்ஸ் அந்த பாயிண்ட் மாஸ் மேல ஆக்ட் பண்ணுது. அப்ப ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் எப்படி வரையலாம்? ஒரு பாயிண்ட் மாஸ் எடுத்துக்கிறேன். டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல mg ஆக்ட் பண்ணும். அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல நார்மல் அல்லது நார்மல் ஃபோர்ஸ் அல்லது ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும். பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல எனக்கு ஃபோர்ஸ் டியூ டு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட் ஆக்ட் பண்ணுது. That is considered to be E into Q. அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட் டைரக்ஷன்ல ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஆன் த ஸ்ப்ரிங். அதுக்கு ஃபார்முலா F equal to -k into x. இதுல k அப்படின்னு சொல்றது கான்ஸ்டன்ட். அந்த கான்ஸ்டன்ட்க்கு பேரு ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்.
X அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது displacement produced. புரிஞ்சிச்சா? இது first concept. A அப்படின்ற டயகிராம்க்கு இருக்கக்கூடிய free body diagram. நோட் பண்ணிக்கோ. சரிதானா? Second option is you are having what? You are having two charges which are being placed inside. A pendulum is being placed in between the two charges or inside the electrical field. The forces acting on the charged body is one due to electrical field towards right, one due to gravitational force that is vertically downwards. So there will be a tension developed in the string acting along the string towards the center or towards the rigid support. In the மூணு ஃபோர்ஸையும் நான் இங்க கொண்டு வந்திருக்கிறேன் free body diagramல. So I have taken the mass as the point mass. The gravitational force is acting vertically downwards, that is f of g, which is equal to mg. Electrostatic force is acting away, that is E into Q. Tension force is acting along the string. So this we are taking or calling it out as the free body diagram for the second option. மூணாவது C உடைய டயகிராம். ரெண்டு பிளேட் இருக்கு. மேல ஒரு பிளேட் இருக்கு, கீழே ஒரு பிளேட் இருக்கு. மேல உள்ள பிளேட்ல you are having positive charges. கீழே உள்ள பிளேட்ல கரெக்ட் தானே? மேல தானே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. In the top plate you are having the positive charge, and in the bottom plate you are having the negative charge. So electrical field உடைய டைரக்ஷன் அப்படின்றது பாசிட்டிவ் சார்ஜ்ல நெகட்டிவ் சார்ஜ் மேல இருந்து கீழே ஆக்ட் ஆகுது. இதுக்குள்ள என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஒரு எலக்ட்ரான் வச்சிருக்காங்க. அந்த எலக்ட்ரானுக்கு சார்ஜ் வந்து -q. அந்த எலக்ட்ரான் அப்படின்றது இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது. இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதுன்னா it is moving with the velocity ve. இப்போ என்னெல்லாம் வேணும்? You are asked to calculate or you are asked to say what is the force that is acting on it. அல்லது what are the forces acting on it. சார் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் தான் சார். ஒன்னு டியூ டு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட் வரும், another force due to gravitational force வரும். Gravitational force acting vertically downwards. Electrical field அப்படின்றது q இருந்தா downwardல வரும். -q இருக்கிறதுனால it is moving in the upward direction. எப்பவுமே நெகட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நோக்கி தான் போகும். அதனால free body diagramல ஒரு மாஸ் for this charge எடுத்தா the vertically acting downward force வந்து gravitational force f of g. அது எதுக்கு ஈக்குவல்? mass of the electron into gravity of the electron. அதே நேரத்துல இது மேலேயும் போகாம கீழேயும் போகாம பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு upward directionல you will be able to get force due to electrical field. Force due to electrical field அப்படின்றது E into Q. Qக்கு வந்து -E அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். இது free body diagram for the third case. Hope you should have understood.